नमस्ते बच्चों, सब कैसे हो? सब ठीक है ना? तो आज की क्लास की ओर चलती हूँ। तो हम एक कहानी पढ़ा। कहानी का नाम क्या था? कहानी का नाम खरगोश की एक और दौड़ അല്ലേ? ആ കഥ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഖർഗോഷ് की एक और दौड़ എന്നുള്ള കഥ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അതിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ്, കുറച്ച് വർക്ക്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ. कार्यानुभव उसकी ओर चलना चाहिए. तो देखो, सबके हाथ टेक्स्ट बुक है ना? टेक्स्ट बुक लेना है पहला, और उसके बाद पेंसिल लेना. तो हम चलिए. शब्दार्थ. शब्दार्थ क्या है? शब्दार्थ माने व्हाट? मीनिंग. शब्दार्थ क्या है? मीनिंग. शब्दार्थ क्या है? मीनिंग. तो यहाँ देखो, मैं यहाँ हेडिंग लिखती हूँ. ഷാ ബാ ഹാഫ് ദ. ഇത് ബായുടെ പകുതി. അതായത് ബാ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് അല്ലേ നിങ്ങൾ? അപ്പോൾ ആ ബായുടെ പകുതി, ഹാഫ്. ദേഖോ, ബായുടെ ഹാഫ്. ഉസ്കെ ബാദ് ദ. കണ്ടോ? ഇങ്ങനെയാണ് ആ ബായും ദായും കൂടെ ചേർത്ത് എഴുതേണ്ടത്. तो शब्दार्थ देखो, शब्दार्थ धा മൊത്തം വരയിടാൻ പാടില്ല, കംപ്ലീറ്റ് വരയിടാൻ പാടില്ല. ओके, तो पहला शब्द है योजना. देखो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में पहला शब्द योजना. योजना माने क्या है? योजना, द इंग्लिश मीनिंग इज प्लान और आइडिया. प्लान और आइडिया. तो और उसका हिंदी शब्द तरकीब. क्या है? तरकीब. देखो, योजना माने तरकीब और प्लान. तरकीब और प्लान. देखा, योजना, तरकीब, प्लान. अंग्रेजी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग प्लान. അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയ, കോമ, आइडिया. देखा, आइडिया. तो उसके बाद दूसरा शब्द तरीका. क्या है? तरीका. तरीका, यहाँ देखो, तरीका. തരിക ചില വാക്കുകൾക്ക് സന്ദർഭങ്ങൾ, അതായത് സിറ്റുവേഷൻ മാറുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് മാറാറുണ്ട്. അപ്പോൾ തരീക്ക എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രീതി എന്നുള്ളതാണ്. ഉസ്കി തരീക്ക ദേക്കോ, അവൻ്റെ രീതി നോക്കൂ, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ശൈലി നോക്കൂ. അപ്പോൾ തരീക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ രീതി അല്ലെങ്കിൽ ശൈലി. ഇവിടെ തരീക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഉപായ്. ക്യാ ഹേ? ഉപായ്, ഉപായം. ഇവിടെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആദ്യത്തെ ആ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ച സമയത്ത് അതിലൊരു സെൻറ്റൻസ് തന്നെ പറഞ്ഞു തരാം. वह मन ही मन योजना बनाता है और कछुए को हराने का तरीका सोचता रहता. ओके, कछुए को हराने का तरीका सोचता रहता. അതായത് മുയൽ ആമയെ തോൽപ്പിക്കാനുള്ള എന്ത് ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻസ് ആലോചിച്ച് അതിൻ്റെ ഉപായം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ തരീക്ക എന്ന് പറഞ്ഞത് ക്യാ ഹേ? ഉപായ്. തരീക്ക മാനെ ഉപായ്. तो तरीका उपाय. तरीका क्या है? उपाय. और वे और मेथड. वे और मेथड. और उसके बाद अगला शब्द है, ये क्या है? ये वाचन करो, ये क्या है? यू हाउ टू रीड योरसेल्फ. ओके, चा के साथ ऊ की मात्रा चू, ना और औ की मात्रा न प्लस आव. क्या है? नाव. चुनौती. त प्लस ई ती, चुनौती. क्या है? चुनौती. क्या है? ചുനൗത്തി മാനെ വെല്ലുവിളിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് ചലഞ്ച് എന്ന് പറയാം അല്ലേ? ചലഞ്ച്. ഉസ്കി ഹിന്ദി अर्थ है ललकार. क्या है? ललकार. देखो, ललकार. देखा, ललकार चुनौती,
ललकार. और अंग्रेजी मीनिंग द चैलेंज. द चैलेंज. द चैलेंज. और उपाय का अंग्रेजी मीनिंग है वे और मेथड. वे और मेथड. वे और मेथड. और चौथा शब्द है हिरण के छौने. हिरण के छौने. यहाँ देखो हिरण के छौने. हिरण के छौने माने हिरण के छौने. हिरण क्या है? मान, डीर. हाँ, അപ്പോൾ हिरण के छौने का अर्थ है हिरण के बच्चे. ഹിരണിൻ്റെ മാനിൻ്റെ കുട്ടി. മാനിൻ്റെ കുട്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? हिरण के छौने. छौने എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. हिरण के बच्चे. बच्चे. ചാ ഹാഫ് ചാ. ചാ ഹാഫ് ചാ എങ്ങനെ എഴുതേ? ചായയുടെ പകുതി എഴുതുക, അതിൻ്റെ കൂടെ അടുത്ത ചാ എഴുതുക, വരയിടുക. देखा चा. इच्छा चा. ओके. तो देखो हिरण के छौने हिरण के बच्चे. हिरण के छौने हिरण के बच्चे. उसके बाद ये देखो घोषित करना. घोषित. घोषित. घोषित करना क्या है? घोषित करना अनाउंस्ड. क्या है? अनाउंस. अनाउंस ചെയ്യുക. घोषित करना अनाउंस. अनाउंस ചെയ്യുക. तो उसका दूसरा हिंदी शब्द है ऐलान करना. ऐलान करना. देखो ऐलान. ऐलान. देखा ऐलान. ऐलान करना. ऐलान करना. देखो घोषित करना का हिंदी ज़माना अर्थ क्या है? ऐलान करना. और उसका अंग्रेजी मीनिंग है अनाउंस. अनाउंस. क्या है? अनाउंस. और एक और शब्द है आनंद. क्या है? आनंद. ये देखो ना के ऊपर एक बिंदु लगाना चाहिए. നായുടെ മുകളിൽ ഒരു കുത്തിരണം എങ്കിലേ ആനം എന്ന് വായിക്കുള്ളൂ. ആനന്ദ്. ആനന്ദ്. क्या है आनंद? आनंद माने खुशी. क्या है? खुशी, संतोषम. खुशी. आनंद माने खुशी, संतोषम. ओके. तो ये देखो, तो शब्दार्थ योजना, तरकीब, उसका अंग्रेजी प्लान, आइडिया, तरीका, उपाय, वे, मेथड, चुनौती, ललकार, द चैलेंज. हिरण के छौने माने हिरण के बच्चे. हिरण्य मांडे कुटी. घोषित करना, ऐलान करना या अनाउंस. और हम आनंद, खुशी, हैप्पी. ओके. तो ये है शब्दार्थ. उसके बाद बहुत अधिक शब्दार्थ है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, लेकिन यहाँ कार्यानुभव में इतना है. ओके. और उसके बाद अगले अगले प्रश्न की ओर चलती हूँ. पाठ के आधार पर यहाँ देखो, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए. സഹി उत्तर के सामने സഹി का निशान लगाइए. ശരിയായ ഉത്തരത്തിന് സൈഡിലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? സഹി. സഹി മാനെ ടിക്ക് സൈൻ ഇടുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വായിക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ का कछुए को हराने के लिए खरगोश क्या बनाता था? कछुए को हराने के लिए खरगोश क्या बनाता था? 4 ऑप्शंस है. भोजन, योजना, ड्राइंग, खिलौना. എന്താണ് അർത്ഥം? കച്ചുവേക്കോ ഹരാനെ കെ ലിയെ, കച്ചുവയെ തോൽപ്പിക്കാൻ, ആമയെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഖർഗോഷ് ക്യാ ബനാത്താ ഥാ, മുയൽ എന്താണ് ചെയ്തത്? എന്താണ് ഉണ്ടാക്കിയത്? എന്താണ് ഉണ്ടാക്കിയത്? ഭോജനാണോ? ഭോജൻ മീൻ ഫുഡ്. യോജന പ്ലാൻ. ഡ്രായിങ് മാനെ ചിത്രം. ഓർ ഖിലൗന കളിപ്പാട്ടം. എന്താണ് ഉണ്ടാക്കിയത്? യോജന ബനായാ ഥാ. ക്യാ ബനായാ ഥാ? योजना बनाया था. समझा? योजना बनाया था. तो उसके बाद दूसरी क्वेश्चन दौड़ के बीच में. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ എവിടെയാണ് യോജന എന്നുള്ള ബോക്സിൽ, യോജനയ്ക്ക് നേരെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ബോക്സിൽ വേണം ടിക്ക് സൈൻ ഇടാൻ. ഓക്കെ. दूसरे क्वेश्चन
दौड़ के बीच में ही खरगोश क्यों रुक गया था? दौड़ के बीच में ही खरगोश क्यों रुक गया था? ഓട്ടത്തിനിടയിൽ ഓട്ടമത്സരത്തിനിടയിൽ ഖർഗോഷ് ക്യോം റുകയാ ഥാ? ആമ ഖർഗോഷ്, ഖർഗോഷ് കോനെ? മുയൽ. മുയൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിന്നുപോയത്? ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന മുയൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് നിന്നത്? तो यहाँ ऑप्शंस है वह थक गया था, അവൻ ക്ഷീണിച്ചു പോയിരുന്നു. दूसरा उसे प्यास लगी थी, അവന് ദാഹമുണ്ടായിരുന്നു. वह कुछ भूल गया था, അവൻ എന്തോ മറന്നു പോയിരുന്നു. रास्ते में पानी जमा था, വഴിയിൽ നിറയെ വെള്ളമായിരുന്നു. ഇതിലേതായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ? നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഏതാണ്? നമ്മൾ പഠിച്ചത് രാസ്തയമേം പാനി ജമാധ, വഴിയിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് അവന് ഓടാൻ പറ്റാതെ നിന്നുപോയത്. അപ്പോൾ ആ ഓപ്ഷന് ചുറ്റും എന്ത് ചെയ്യുക? ആ ഓപ്ഷന് നേരെ നിങ്ങളൊരു ടിക്ക് സൈൻ കൊടുക്കുക. രാസ്തയമേം പാനി ജമാധ. ഓക്കെ, और उसके बाद सोच कर बताइए. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് പറയാനുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ജസ്റ്റ് വായിക്കാം. पहली दौड़ में खरगोश कछुए से हार गया था कैसे? ആദ്യമായിട്ട് ഓടിയപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മുയൽ തോറ്റ് ആമ ജയിച്ചത്? ആമ എങ്ങനെയാണ് ജയിച്ചത് എന്നുള്ള, എങ്ങനെയാണ് ജയിച്ചത്? पहली दौड़ में हमारी खरगोश सो गया था, ഉറങ്ങിപ്പോയി, इसलिए कछुआ जीत गया അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് ആമ ജയിച്ചത്. അപ്പോൾ അതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആൻസർ. जंगल के सभी जानवर पहली बारिश का आनंद ले रहे थे, आप पहली बारिश में क्या करते थे? അപ്പോൾ കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങളെല്ലാം ആദ്യത്തെ മഴ വളരെയധികം ആസ്വദിച്ചു, നനഞ്ഞു. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അത് നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഇമാജിനേഷനാണ് നിങ്ങളത് പറയേണ്ടത്. ഒരു तीसरा क्वेश्चन गा, क्वेश्चन नंबर गा. दांत टूटने के बाद खरगोश ता धा दा धा ना और सा ठीक से नहीं बोल पा रहा था. यदि उसकी नाक टूट जाती हो तो वह कौन कौन से वर्ण ठीक से नहीं बोल पाता? അപ്പോൾ മുൻവശത്ത് രണ്ട് പല്ല് ഒടിഞ്ഞു പോയപ്പോഴത്തേക്കും താഥ ദാഥ നാ ഓർ സാ ഇത്ര അക്ഷരങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലേ? അപ്പം ഇനി ഈ വീണ സമയത്ത് മൂക്കാണ് ഒടിഞ്ഞു പോയിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു, ഏതൊക്കെ അക്ഷരങ്ങൾ നമ്മുടെ മുയൽ പറയില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഏതൊക്കെ അക്ഷരങ്ങളാണ് നമ്മൾ മൂക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പറയാൻ പറയുന്നത്? ങഞ്ഞണ്ണ നാമ അല്ലേ? അതുപോലെ അപ്പോൾ ആ അക്ഷരങ്ങൾ പറയാൻ മുയലിന് എന്ത് പറ്റുമായിരുന്നു? ബുദ്ധിമുട്ടായി പോയേനെ, മൂക്ക് ഒടിഞ്ഞു പോയിരുന്നെങ്കിൽ. और देन खा, क्वेश्चन खा. क्या आप मानते हैं कि कछुआ खरगोश तेज दौड़ सकता है? നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ മുയൽ ആമയേക്കാൾ ആമ മുയലിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ഓടുമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനാണോ? അത് ശരിയാണോ? ആമയാണ് മുയലിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ഓടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ? നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തു പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്താ പറയാ? ഒരിക്കലും ഇല്ലല്ലേ. മുയൽ ഖർഗോഷ് തേസ് ദൗഡ്തേ ഥേ, ഖർഗോഷാണ് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ഓടുന്നത്. ലേക്കിൻ കछुआ ജമീൻ പർ ധീരെ ധീരെ ചൽത്തേ ഥേ, എന്നാൽ ആമ താഴെ കൂടി വളരെ ധീരെ ധീരെ പതുക്കെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ. അത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടതാണ്, നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. ओके, तो बाकी प्रश्नों के उत्तर लिखिए. तीसरा क्वेश्चन यहाँ है, खरगोश किसे हराने के लिए योजना बनाया करता था? खरगोश ആരെ തോൽപ്പിക്കാനാണ് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിയത്? किसे हराने के लिए योजना बनाया था? कछुए को हराने के लिए योजना ബനായ കർത്താ ഥാ അല്ലേ? ആമയെ തോൽപ്പിക്കാനാണ് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിയത്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ. ദെൻ ദൂസറാ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഖർഗോഷ് കെ മൻ മേ ക്യാ വിചാറായ? ഈ സമയത്ത് ഓട്ടമത്സരം നടത്താമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മുയൽ എന്താണ് മനസ്സിലാലോചിച്ചത്? യദി ബാരിഷ് കെ സമയ ദൗഡ് ലഗായേ തോ ജരൂർ ഖർഗോഷ് ജീത് ജായേഗ ഔർ കछुआ ഹാർ ജായേഗ അല്ലേ? മഴയുള്ള സമയത്ത് ഓട്ടമത്സരം വെച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ടും മുയൽ ജയിക്കും, ആമ തോൽക്കുകയും ചെയ്യും എന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ മുയൽ മനസ്സിൽ കണക്ക് കൂട്ടിയിരുന്നത്. അതൊക്കെ തെറ്റിയില്ലേ? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ അതാണ്. देन गा, क्वेश्चन गा. सभी जानवरों के सामने खरगोश ने क्या ऐलान किया? എല്ലാ മൃഗങ്ങളുടെയും മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് ഖർഗോഷ് എന്താണ്
അനൗൺസ് ചെയ്തത്? എന്തായിരുന്നു അനൗൺസ് ചെയ്തത്? खरगोश ने अनाउंस किया कि मैं दौड़ने के लिए तैयार है। और चुनौती किसको दिया? खरगोश कछुए को चुनौती दिया, दौड़ने के लिए चुनौती दिया। और बाकी सारे जंगली जानवरों से कहा कि तुम सब तैयार है ना എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അതായത് ഓട്ട മത്സരത്തിന് ഞാൻ ആമയെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ്, കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങളായ നിങ്ങളെല്ലാവരും റെഡിയല്ലേ എന്നാണ് ആര് ചോദിച്ചത്? നമ്മുടെ മുയലച്ചൻ ചോദിച്ചത്. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी दौड़ में भी खरगोश कछुए से नहीं जीत पाया क्यों? രണ്ടാമത് ഓടിയപ്പോഴും മുയലച്ചൻ തോറ്റുപോയി. എന്തുകൊണ്ടാണ്? क्योंकि दौड़ शुरू हुई तब वहाँ पानी जमा किया है ना. അതായത് ഓട്ടമത്സരം തുടങ്ങിയപ്പോൾ മഴ കാരണം അവിടെ എല്ലാം വെള്ളം കൂടി, വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും, പൊങ്ങി വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ वो नाले के रूप में बन गया, ഒരു തോട് പോലെ ആയി. लेकिन हमारा कछुए को तैरना आता था. മുയലിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നീന്താൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ആമയ്ക്ക് നീന്താൻ പറ്റും. तैरना आता था और इसलिए उस दौड़ में कौन हार गया? हमारा कछुआ नहीं, खरगोश हार गया. तो उसका आंसर एक और बार मैं बताती हूँ. दौड़ शुरू हुई, तेज बारिश के कारण ढलानों पर बहुत पानी जमा हो गया था. खरगोश को तैरना नहीं आता था. कछुआ तैरकर पार निकल गया और जीत गया. അല്ലേ? അതായത് മഴവെള്ളം കൂടിയപ്പോഴത്തേക്കും വെള്ളം പൊങ്ങി, മുയലച്ചന് നീന്താൻ കഴിയാതെ വരികയും നീന്തൽ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ സ്റ്റോപ്പായി പോവുകയും നമ്മുടെ ആമ എന്ത് ചെയ്തു? പതുക്കെ നീന്തി എവിടാണോ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് പതുക്കെ നീന്തി അങ്ങ് പോവുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ മത്സരത്തിൽ ആര് ജയിച്ചു? ആമ ജയിച്ചു, മുയലച്ചൻ തോറ്റുപോയി. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്ബുക്കിൽ തരുന്നതായിരിക്കും. ആ സമയത്ത് നിങ്ങളത് പഠിക്കുക, ഈ ക്ലാസ്സും കാണുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ लाइव क्लास से വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. तो बाकी हम दूसरे क्लास में पढ़ेंगे.